Hello guys, welcome to BSc 3 class. In this lecture we see syllabus of physics paper number 10, that is quantum mechanics. The unit first contains two chapters. First chapter is nothing but matter waves. In this there are different points. First point is wave-particle duality, de Broglie hypothesis of matter waves, derivation of wavelength of matter wave, concept of wave packet, relation between group velocity and phase velocity, and particle velocity. Derivation and German explain, uncertainty principle, that is only statement, position, momentum and energy, application of uncertainty principle, that is non-existence of free electrons in nucleus. This is the syllabus of chapter 1 from unit 1, that is matter waves. Then the second chapter, that is Schrodinger's wave equation. In Schrodinger's wave equation, the first point is wave function and its physical interpretation. Next point, that is condition of physically acceptable wave function. Next point, that is normalized and orthogonal wave function. Schrödinger time-dependent and time-independent wave equations in one-dimensional and three-dimensional. Next point is probability current density, that is continuity equation, eigenvalues and eigenfunctions. And last point from the chapter, that is expectation values of dynamic variables. This is the syllabus of second chapter from unit 1, that is Schrodinger's wave equation. Then unit 2 also contains two chapters, that is operators in quantum mechanics and applications of Schrödinger equation. The operators in quantum mechanics contains different points that are nothing but definition of an operator, position operator, which is known as also X operator, linear momentum operator, commutation relation in quantum mechanics, commutation relation between position operator X and linear operator P. The next point, that is kinetic energy operator T, Hamiltonian operator H, parity operator pi, angular momentum operator L minus, components of angular momentum operator in Cartesian coordinate system. Ladder operator, then we see eigenvalues of Lz and L square. That is, here we use equations for L square and Lz in spherical polar coordinates. This is the syllabus of operators in quantum mechanics from unit 2. Then chapter 2 from unit 2 is applications of Schrödinger equation. The syllabus of this chapter is nothing but particle in a rigid box, that is infinite potential bell in one-dimensional and three-dimensional. Okay. The next point, step potential, that is reflection and transmission coefficients. Next point, potential barrier, that is tunneling effect, only qualitative treatment. One-dimensional simple harmonic oscillator, that is operator method, energy levels, 0-point energy, Schrödinger equation for hydrogen atom in spherical polar coordinates, separation of radial and angular parts, solution of radial part of Schrödinger's equation, and last point, that is energy eigenvalues. This is the syllabus of the second chapter, that is applications of Schrödinger equation, and this is the total syllabus of unit 2. These are the two chapters from unit 2, and in this paper there are only 2 units, that is unit 1, matter wave contains 2 chapters, matter waves and Schrodinger's wave equation,
And Unit 2 contains 2 chapters, that is operators in quantum mechanics and applications of Schrödinger equation. Now, we see the nature of question paper. त्या ठिकाणी तुम्हाला ह्या वर्षी नवीन सिलेबस आहे. पेपर तुमचा किती मार्काचा असणार आहे? 50 मार्काचा असणार आहे, 50 मार्काचा. जुन्या सिलेबसला पेपर किती मार्काचा होता? 40 मार्काचा होता आणि आपण होम असाइनमेंट 10 मार्काची घेत होतो. परंतु आता नवीन सिलेबसला होम असाइनमेंट वगैरे नसणार आहे, तुम्हाला फक्त क्वेश्चन पेपर असणार आहे आणि तो किती मार्काचा असणार आहे? 50 मार्काचा. जसा SY ला तुम्हाला क्वेश्चन पेपर होता त्याप्रमाणे, आणि त्याचा पिरियड किती असणार आहे? 2 तासाचा असणार आहे. ओके, ज्यामध्ये 3 क्वेश्चन्स असणार आहेत. SY ला बघितले तुम्ही. पहिला क्वेश्चन हा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन MCQ चा असेल. 10 MCQ विचारले जातील, 10च्या 10 द्यायचे आहेत. प्रत्येक MCQ ला 1 मार्क. टोटल मार्क्स किती असतील याचे? 10 मार्क असतील. दुसरा क्वेश्चन कसा असणार आहे? ब्रॉड क्वेश्चन टाईप असणार आहे. याच्यात 3 विचारले जातील आणि तुम्हाला 3 पैकी 2 द्यायचे आहे. प्रत्येक सब क्वेश्चनला किती मार्क असणार आहे? 10 असणार आहे. 2चे किती झाले? 20 मार्क्स झाले. दॅट इज दिस 20 मार्क्स. तिसरा क्वेश्चन कशाचा असणार आहे? शॉर्ट नोट्स असणार आहे. त्यामध्ये 6 शॉर्ट नोट विचारल्या जातील. पैकी तुम्हाला किती लिहायचे आहेत? 4 लिहायचे आहेत. प्रत्येक शॉर्ट नोट 5 मार्काला असेल. 4ची 20 मार्क झाली. दॅट इज टोटल मार्क्स 20 + 20 + 10, दॅट इज 50 मार्क्स. प्रत्येक पेपर हा किती मार्काचा असेल? तुमचा 50 मार्काचा असेल. व ह्या सेमिस्टरला म्हणजे तुमच्या 5व्या सेमिस्टरला तुम्हाला 4 पेपर असतील. प्रत्येक पेपर 50 मार्काचा, म्हणजे ती मार्क किती झाली? टोटल ह्या सेमिस्टरची 200 मार्क झाली. आणि 6व्या सेमिस्टरला 4 पेपर असतील, त्याची 200 मार्क्स. त्याची टोटल किती झाली? 200 + 200 400 मार्क्स. आणि तुमचं प्रॅक्टिकल किती मार्काचा असेल? 200 मार्काचा असेल. म्हणजे टोटल TY कितीची झाली? 400 अधिक प्रॅक्टिकलची 200 मार्क, 600 मार्काची झाली. त्या प्रॅक्टिकलच्या 600 मार्कामध्ये काय असणार आहे? तर तुम्हाला 6 ग्रुप असतात. जसे SY ला 4 ग्रुप होते, तसे TY ला आता FY ला 2 ग्रुप होते, SY ला 4 ग्रुप होते, तसे TY ला 6 ग्रुप असतील. पैकी 5 ग्रुप मध्ये तुम्हाला एक्सपेरिमेंट करायचे. पहिला ग्रुप जनरल फिजिक्स मध्ये 10 एक्सपेरिमेंट असतात. दुसरा ग्रुप ऑप्टिक्स मध्ये 10 एक्सपेरिमेंट. तिसरा ग्रुप इलेक्ट्रिकलचा मध्ये तुम्हाला 10 एक्सपेरिमेंट करायचे आहेत. आणि चौथा ग्रुप हा असेल इलेक्ट्रॉनिकचा मध्ये 10 एक्सपेरिमेंट आहेत. आणि 5वा ग्रुप मध्ये 5A आणि 5B असे 2 ग्रुप आहेत. 5A आणि 5B. 5A मध्ये ते 5वा ग्रुप हा स्किल टेस्टिंगचा असेल. ज्यामध्ये 5A मध्ये 10 एक्सपेरिमेंट असतील आणि 5B मध्ये 10 एक्सपेरिमेंट असतील. म्हणजे 5व्या ग्रुप मध्ये स्किल टेस्टिंगचे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किती असतील? 20 असतील. ओके, पहिल्या 4 ग्रुपचे 10 10 10 40 आणि स्किल टेस्टिंगचे 20 एक्सपेरिमेंट असे टोटल एक्सपेरिमेंट तुम्हाला किती असतील? 60 एक्सपेरिमेंट. पैकी परीक्षेत तुम्हाला काय करायचे आहे? पहिल्या ग्रुपचा 1 करायचा आहे, दुसऱ्या ग्रुपचा 1 करायचा आहे, तिसऱ्या ग्रुपचा 1 करायचा आहे, चौथ्याचा 1 करायचा आहे आणि 5व्याचे पहिल्याचा 1 आणि 5A चा 1 आणि 5B चा 1. तर पहिले 4 ग्रुप आहेत. प्रत्येक एक्सपेरिमेंट हा 30 मार्काचा असेल. म्हणजे ते किती झाले? 4 12 120, 120 मार्क्स झाले. 5वा ग्रुप 5A आणि 5B. 5A 15 मार्काचा असेल, 5B 15 मार्काचा असेल. म्हणजे 5वा ग्रुप सुद्धा 30 मार्काचा असेल. परंतु 2 स्किल टेस्टिंगचे छोटे एक्सपेरिमेंट करायचे आहेत, म्हणजे 15 मार्काचे, तो 30. म्हणजे पहिली 120 आणि ही 30 किती झाले? 150 मार्क झाले. 150. म्हणजे तुम्हाला प्रॅक्टिकल करायचं आहे 150 मार्काचं. राहिली 50 मार्क. तर ते 50 पैकी काय केले? 20 मार्क तुमच्या जर्नलला. जर्नल जर कम्प्लीट असेल, सर्टिफाईड असेल, व्यवस्थित लिहिलेलं असेल, तर त्याला किती मार्क्स असतील? 20 मार्क असतील. परत 10 मार्क आहेत हे तुमच्या टूर रिपोर्टला. ज्या ठिकाणी सहल गेलेली असेल तिथला टूर रिपोर्ट लिहायचा आहे, तो जर्नलला जोडायचा आहे, व्यवस्थित लिहून त्याला किती मार्क असतील? 10 मार्क असतील. आणि 2 सेमिनार घ्यायचे आहेत. कुठल्याही पेपरच्या घ्या, म्हणजे पहिल्या सेमिस्टर मधल्या घ्या किंवा दुसऱ्या सेमिस्टर मधल्या पेपरच्या घ्या. त्या 2 सेमिस्टर
तुम्हाला काय घ्यायचे आहे, दॅट इज सेमिनार घ्यायचे आहेत. 2 सेमिनार घ्यायचे आहेत. त्याला किती मार्क आहेत? 20 मार्क आहेत. 2 सेमिनारची 20, 2 रिपोर्टची 10 आणि जर्नल जर व्यवस्थित लिहिलेला असेल, कम्प्लीट असेल, सर्टिफाईड असेल तर त्याची 20 ही 50 मार्क आणि पहिली 150 असं तुमचं प्रॅक्टिकल एक्झाम ही 200 मार्काची आणि थेअरी एक्झाम टोटल वर्षाची 200 अधिक 200 400, दॅट इज टोटल पीयूसी तुमची कितीची असणार आहे? 600 मार्काची. म्हणजे टीवाय ही तुमची 600 मार्काची असणार आहे. पुढच्या पिरियडला आपण शिकवायला सुरुवात करू. ओके आणि थँक्यू.